हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने कौन ना प्लस टू सेकेंड इयर इंटरनाल एग्जाम होगापाई जाऊा पिला 2025 इंटरनाल एग्जाम होगापाई जाऊा पिला सब्जेक्ट हूँ कौन ना ओडिया ऑप्शनल पिला माने ओडिया ऑप्शनल 20 मार्क विशिष्ट प्रश्नपत्र आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने समस्ते जानिचे ना इंटरनाल एग्जाम रे 45 मिनट समय दिज्व ता मध्य पिला माने 20 मार्क प्रश्नपत्र करने को पड़ो। तो पिला माने ओडिया ऑप्शनल आज आम 20 मार्क विशिष्ट प्रश्नपत्र आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने जो माने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला माने प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड होई नाहंती से माने एही वीडियो रो पिला माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स को ओपन करंतु एवं पिला माने सर्वप्रथमे सेथिरे पिला माने गोटे लिंक टी दिया जायछि। तो पिला माने प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी दिया जायछि ताहाकू क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु एवं पिला माने जो माने भी चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती से माने सब्सक्राइब करि नियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु जहाँ मध्य रे जेते बेले मो एमिति वीडियो अपलोड करी ता तुरंत आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। तो पिला माने देखो एबे आमे डिटेल्स रे बुझिबा ना एक नंबर रे कोन कहिछि पिला माने देखो ना एक नंबर रे कहिछि ओडिया ऑप्शनल पिला माने प्रत्येक प्रश्न पाई थिबा 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख। तो पिला माने कहिछि प्रत्येक प्रश्न पाई थिबा 4टी संभावित उत्तर पिला माने 4 गोटी संभावित उत्तर अछि ता मध्यरु आमे सठिक उत्तरटी बाछि लिखिबा। तो पिला माने प्रश्नर मूल्य केते नंबर ना 1 नंबर प्रश्नर मूल्य 1 नंबर 5टी प्रश्नर मूल्य पिला माने 5 नंबर रहइबो। तो देखो पिला माने प्रथम प्रश्न तो पिला माने प्रथम प्रश्न देखो ना 1 नंबर रे कहि पिला माने आई नंबर रे निर्वासित व्यक्तिटी केउ शब्द सुनी चमकी पडुथिला। तो पिला माने देखो निर्वासित व्यक्तिटी केउ शब्द सुनी चमकी पडुथिला। तो पिला माने ऑप्शन अछि पशुंको डाक पक्षींको काकली लह डी स्वन निजर कंठस्वर। तो पिला माने यार उत्तर हो जिवो ना ऑप्शन घ पिला माने निजर कंठस्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न यौवन आसीबा परे चंपावतीर कोन उभय गला पिला माने ना यौवन आसीबा परे चंपावतीर कोन उभय गला ना पिला माने बाल्य चपलता दुख भाव दारिद्र भाव राजकीय बड़पण। तो पिला माने यार उत्तर हेउची ना यौवन आसीबा परे चंपावतीर बाल्य चपलता पिला माने उभय गला। नेक्स्ट देखो पिला माने नेक्स्ट कहिची 3 नंबर रे पिला माने देखो महामानव काहाकू कुआ जायछि। तो पिला माने एही कविता रे महामानव काहाकू कुआ जायछि। तो देखो पिला माने जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सरदार पटेल लोकमान्य तिलक। तो पिला माने यार उत्तर हो जिवो ना महात्मा गांधी को महामानव बोली कुआ जायछि। नेक्स्ट प्रश्न देखो पिला माने ऑप्शन आईबी पिला माने सॉरी क्वेश्चन नंबर आईबी निर्वासित व्यक्तिटी केउ आड़कू देखुथिला। तो पिला माने एही क्वेश्चन रिपीट हिची बोधे। तो पिला माने देखो ना निर्वासित व्यक्तिटी केउ आड़कू देखुथिला पिला माने तलकू उप उपरकू आगपटकू चौदिगकू यार उत्तर हो जिवो पिला माने ना निर्वासित व्यक्तिटी चौदिगकू देखुथिला। नेक्स्ट प्रश्न देखो पिला माने अंतिम प्रश्न 1 नंबर पिला माने अंतिम प्रश्न विफल ए यौवन मोहरी किए कहिछि पिला माने ना विफल ए यौवन मोहरी किए कहिछि राजकुमार राजकुमारी कुमुद पद्म। तो पिला माने यार उत्तर हो जिवो ना राजकुमारी कहिसंती विफल ए यौवन मोहरी। नेक्स्ट प्रश्न देखो पिला माने 2 नंबर। तो पिला माने 2 नंबर रे कहिछि कोन देखो ना भलो से बुझो पिला माने संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न जे कोनोसी 3टी प्रश्नर उत्तर दियो पिला माने देखो संक्षिप्त उत्तर मूलक प्रश्न जे कोनोसी 3टी प्रश्नर उत्तर दियो। प्रश्नर मूल्य पिला माने 2 नंबर रहइबो लेखा और लेखकक सूचना पाई 1 नंबर एवं उत्तर पाई पिला माने 1 नंबर रहइबो। तो पिला माने लेखा और लेखकक पाई देखो लेखा और लेखकक पाई 1 नंबर होउची पिला माने या लिखिबा निश्चित भाव में जरूरी पिला माने देखो काहे ना पिला माने लेखा और लेखकक नाम सहित पिला माने एक मार्क दिया जाउची एवं उत्तर पाई पिला माने गोटे मार्क दिया जाउची। तेणु करी पिला माने लेखा और लेखकक नाम भूलिबो नाही 2 मार्क एवं 3 मार्क एवं 5 मार्क रे पिला माने यह निश्चित भाव लिखिबो। तो पिला माने देखो ना 3टी प्रश्न करिवार अछि हमकू। तो पिला माने देइछि क नंबर प्रश्न रे देखो ना निर्वासित व्यक्तिर आकार किपरि वर्णित होइछि ता एबे आमे देखिबा ना निर्वासित व्यक्तिर आकार किपरि वर्णित होइछि। तो पिला माने आमे प्रथमे लिखिबा ना कविंक विषय लिखिबा कवि और कविता। तो पिला माने निर्वासित विलाप कविता रे भक्त कवि मधुसूदन राव
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାସିତ ବିଳାପ କବିତାରେ କିଏ ନା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଉଛି ସେ ଚାରି ଦିଗରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ସବୁ କିଛି ତାହାର ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କେହି ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଏହା ଦେଖ, ତ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆକାର କିପରି ହେଉଛି ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଉଛି ସେ ଚାରି ଦିଗରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଚାରି ଦିଗରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛି ସବୁ କିଛି ତାହାର ପିଲାମାନେ କାହାର ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ କିଛି ତାହାର ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କେହି ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ପିଲାମାନେ ତାଠୁ ସେଇ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଏ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ କିଏ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ତ କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟା ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ସାବରମତୀର ମହାମାନବ କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ MCQ କାଟାଗୋରୀରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ନା ସାବରମତୀର ମହାମାନବ କିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାବରମତୀର ମହାମାନବ ଚରଣ ତଲେ କବି ତାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଲେ କବି କିଏ ପିଲାମାନେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାବରମତୀର ମହାମାନବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଜାତିର ପିତା ଜନକ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି କାହାର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା କେତେବେଳେ ଉଭେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ କାହାର ବାଲ୍ୟ ଚପଲତା କେତେବେଳେ ଉଭେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କବି ଏବଂ କବିତାର ନାମ ଲେଖିବ ତା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କ। ତ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକନ୍ୟାର ତନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନବଯୌବନ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତ ପିଲାମାନେ ରାଜକନ୍ୟାର ତନୁ ବା ରାଜକନ୍ୟାର ତନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନବଯୌବନ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେତେବେଳେ ତା ମନରୁ ବାଲ୍ୟ ଚପଲତା ଉଭେଇଗଲା। କାହାର ପିଲାମାନେ ନା ପିଲାମାନେ ରାଜକନ୍ୟାର ତନୁକୁ ଯେତେବେଳେ ନବଯୌବନ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତା ମନରୁ ବାଲ୍ୟ ଚପଲତା ଉଭେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। ତ 3 ନମ୍ବର କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ନା 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ 3ଟି କହିଛି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି। 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି। କେତେ ନା ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ତ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାହିଁକି ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଟରନାଲରେ 20ରୁ 20 ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମରେ 20ରୁ 20 ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 20ରୁ 20 ଆଣିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ହେବ 80 ମାର୍କ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ସେଥିରୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ 60 କିମ୍ବା 65 ଯଦି ଆଣିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ହେବ। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 60 80 ପିଲାମାନେ 85 ଓଭର ହେବ ପିଲାମାନେ 85 ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। 20ରୁ 20 ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଗଲା ପରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷର ମୁହଁ ଦେଖି ନାହିଁ।
କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ମଣିଷର କାହାରି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କାହାର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାର ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇବ ତାହା ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ଏପରିକି ନିଜ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲା। କାହାର ପିଲାମାନେ ସେ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ନିଜେ ହିଁ ଚମକି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି ପିଲାମାନେ କିଏ ଭାବୁଥିଲା ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କାହାର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ନା ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏହା ମନେ ରଖ କବି ଏବଂ କବିତା। ରାଜକୁମାରୀ ସଖୀ ମେଳରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥିଲା। କିଏ ପିଲାମାନେ ରାଜକୁମାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ସଖୀ ମେଳରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଜନକ ଜନନୀର ସ୍ନେହରେ ରହି ପିଲାମାନେ ଜନକ ଜନନୀର ସ୍ନେହରେ ରହି ଦିନ ରାତି ସେ କଟାଇ ଦେଉଥିଲା। ସମୟ କ୍ରମେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେହରେ ଯୌବନ ପହିଲି ସ୍ପର୍ଶ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଯୌବନ ପହିଲି ପିଲାମାନେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲାଗିଥିଲା ଯାହାକୁ କି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି ଯୌବନ କି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ ରାଜକୁମାରୀ ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଯୌବନ ଆସିବାରୁ ରାଜକୁମାରୀର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା ଯୌବନ ଆସିବାରୁ ରାଜକୁମାରୀର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତମେ ମରଣେ ମାରିଛ ବଜ୍ରଘାତେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମରଣେ ମାରିଛ ବଜ୍ରଘାତେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ସାବରମତୀର ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ କବିତାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। କବି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ପିଲାମାନେ କବି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ନା ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ପିଲାମାନେ କାହାର ନା କବିଙ୍କ ମତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କବି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କି କବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଜ୍ରଘାତ କରି ମୃତ୍ୟୁଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏହା ନା କେଉଁ ବାରତା ଜନ ସମୀପକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କେଉଁ ବାରତା ଜନ ସମୀପକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯଦି ଏଠାରେ ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜଣା ରହିଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ନଥିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁବାର୍ତ୍ତା ଜନ ସମୀପକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଛି ନା ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋର ଏଠାରେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ବା ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ନା ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜଣା ହିଁ ରହିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉ କିଏ ଜାଣିବେ କି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ନିକଟରେ ଅଜଣା ରହିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ନଥିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁବାର୍ତ୍ତା ଜନ ସମୀପକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା
+2 सेकेंड ईयर पिलामाने +2 सेकेंड ईयर ओडिया ऑप्शनल कौन पिलामाने ओडिया ऑप्शनल पिलामाने 20 मार्क विशिष्ट प्रश्नपत्र थिला। तो पिलामाने एथिरो प्रश्न आसीबर निश्चित भाव में चांस अछि पिलामाने याकू पढ़ नोट कर पढ़ पिलामाने अन्यटी मध्य पढ़। पिलामाने आउ गोटे ओडिया ऑप्शनल रो देछि पिलामाने चैनल को जे पिलामाने ओडिया ऑप्शनल रो आउ गोटे देखि नियो।